اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے فیصلہ تحریر کیا۔ اے ٹی سی نے دونوں ملزمان کو سزائے موت سنا دی ہے۔ فیصلہ کیمپ جیل میں سنایا گیا۔ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ گزشتہ برس 8 اور 9 ستمبر کی درمیانی شب پیش آیا تھا۔ ادریس شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس، تفصیلاً آگاہ کیجیے گا فیصلے سے متعلق۔ جی بالکل، دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ موٹر وے سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر دونوں مجرمان عابد ملی اور شفقت عرف بگا کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید، جائیداد ضبطی اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے آج کیمپ جیل میں دونوں ملزمان کو جیل ٹرائل مکمل ہونے پر کٹہرے میں طلب کیا۔ دونوں ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے اے ٹی سی کے ایڈمن جج نے سانحہ موٹر وے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلہ سناتے ہوئے عدالت کی جانب سے دونوں ملزمان کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر قید کی سزا بھی عدالت کی جانب سے سنائی گئی ہے، جبکہ عدالت نے دونوں مجرموں کی جو ملکیتی تمام تر جائیداد ہے وہ بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے اور دونوں مجرموں کو 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جج کی جانب سے سلسلے میں گزشتہ برس ستمبر میں یہ جو ایک ہولناک سانحہ جو پیش آیا تھا موٹر وے جو روڈ پر سیالکوٹ موٹر وے روڈ پر، اس سے متعلق جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس میں بعد میں 780 کا اس کو شامل کرنے کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اس سلسلے میں کیس کی سماعت شروع کی تھی، جس کے بارے میں تمام تر سماعت چلتی رہی۔ پروسیکیوشن کے جو تمام تر وٹنس تھے، جو تمام گواہان تھے، انہوں نے عدالت کے روبرو اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ آج سے 2 روز قبل عدالت کی جانب سے تمام تر دلائل ہونے پر اس سلسلے میں فیصلہ وہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اس سلسلے میں جو تمام تر گواہ موجود تھے ان کے تمام تر بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد جو پروسیکیوٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان کے وکلا تھے، ان کی جانب سے جرا بھی مکمل کی گئی اور جو اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے چالان جمع کروایا گیا تھا، اس میں متاثرہ خاتون، مقدمے کا مدعی اور 15 پر کال کرنے والے شخص کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں خاتون کے بچوں کو گواہان کی فہرست میں پولیس کی جانب سے شامل نہیں کیا گیا تھا اور متاثرہ خاتون نے دونوں جو ملزمان تھے، دونوں مجرمان جو تھے، عابد ملی اور شفقت عرف بگا کی شناخت پریڈ جیل میں کی تھی اور اس دوران جوڈیشل مجسٹریٹ کی بھی موجود تھے دونوں مجرموں کی شناخت پریڈ کے دوران، اور متاثرہ خاتون کا 3 مرتبہ اس سلسلے میں بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا اور عابد ملی اور شفقت سے آلہ ضرب بھی پولیس نے برآمد کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں مجرموں کے پاس موجود پستول تھا، جو ڈنڈا تھا، یہ تمام تر چیزیں برآمد کر لی گئی تھی، جبکہ پولیس نے عابد ملی اور شفقت بگا کا موبائل فون بھی برآمد کر لیا تھا۔ عابد ملی نے خاتون کے جو لوٹی ہوئی 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی جو رقم تھی وہ اس نے خرچ کر لی تھی اور وہ اسے برآمد نہیں کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے عدالت کو یہ بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ شفقت عرف بگا نے اقبال جرم کیا اور دفعہ 164 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ رحمان الہی کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ عابد ملی نے تفتیش کے دوران اعتراف جرم کیا تھا اور اس کا 161 کے تحت اس کا بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا اور اس سلسلے میں ملزمان نے پولیس کی تفتیش میں یہ اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے جب خاتون نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس سے متعلق جو پولیس کی جانب سے عدالت میں رپورٹس بھی جمع کروائی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت لاہور ڈویژن میں یہ جو موجود ہے لاہور میں، اس میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی، ان رپورٹ کے تحت عابد ملی اور شفقت عرف بگا کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا تھا اور عابد ملی کے خون کے جو قطرے تھے وہ جو خاتون کی جو گاڑی تھی، جب انہوں نے اس خاتون کی گاڑی کا شیشہ تھا دروازے کا، وہاں پر اس کے خون کے قطرے گرے تھے اور وہ میچ کر گئے تھے ڈی این اے رپورٹ کے مطابق، جبکہ عابد ملی کا جو ڈی این اے تھا وہ فورٹ عباس 2013 میں وہ ایسے ہی ایک واقعے میں ملوث رہا تھا اور 2013 کے فورٹ عباس کے واقعے سے اس کا میچ کر گیا تھا، جس کے بعد پولیس کو اس کی نشاندہی اور اس کی گرفتاری بھی آسان لگی اور پولیس کی جانب سے اس میں مثالی کارکردگی دکھائی گئی تھی اس کیس کے جو مجرمان ہیں اس کی گرفتاری کے حوالے سے، اور عابد ملی کو بڑا ہی ڈرامائی طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب پولیس کی جانب سے فورٹ عباس کے مقدمے سے تفتیش کا آغاز کیا گیا تھا اور ملزمان کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی سزا پولیس کی جانب سے اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور ڈویژن کے جج کے روبرو کی گئی تھی اور یہ جو مجرمان ہیں ان کو موٹر وے پر فرانسیسی پلٹ پاکستانی شادی شدہ خاتون سے زیادتی اور ڈکیتی کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا جیل ٹرائل کیا گیا اور اس دوران
तमाम तर जो गवाहान थे, प्रोसिक्यूशन जो विटनेस थे, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ जो है जो मुजरमान थे जाए वकूआ पर उनकी मौजूदगी की भी तमाम तर वेरिफिकेशन की गई पुलिस की जानिब से और तमाम तर तफ्तीश इस सिलसिले में मुकम्मल की गई। और जो मुजरमान हैं उनके जो उन वकला के ये दलाइल थे कि उन्होंने अदालत पुलिस की तफ्तीश में अपना एतराफ़ जुर्म किया गया था, जबकि बाद में अदालत के रूबरू दोनों मुजरमों ने जो है एतराफ़ जुर्म से उन्होंने इनकार कर दिया था। वो इनकारी हो गए थे अपने, तो दफा 161 और दफा 164 के तहत। ठीक है इदरीस शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुनाया गया है और दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ जुर्माने भी भारी आयद किए गए हैं और उनकी जायदादें भी जब्त की जाएंगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि अदालत का ये फैसला मुल्की लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की इज्जत, एहतराम और वक़ार में इजाफा करेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो दरिंदे नहत्ती औरतों के ऊपर, नहत्ती ख़वातीन पे, नहत्ते बच्चों के साथ जो है ना इस किस्म की ज़्यादती के केसेस करते थे, उनके लिए भी एक सबक होगा। और आइंदा मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर कोई भी इस तरह का काम करने के हवाले से 1 करोड़ दफ़ा सोचेगा, क्योंकि पहले कभी भी इस तरह ओपनली जाना, सिर्फ एक ज़ैनब केस के हवाले से आपके सामने एक एग्जांपल थी, उससे पहले जितने ऐसे लोग दरिंदे होते थे वो किसी न किसी अदालती टेक्निकलिटीज़ और कानून की टेक्निकलिटीज़ की वजह से बच जाया करते थे। लेकिन अब की बार पंजाब हुकूमत ने जेल के अंदर भी इसकी सारी प्रोसिक्यूशन बड़े ही सेंसिटिव तरीके से, सेफ एंड सिक्योर तरीके से जनाब उसको हमने एटमॉस्फेयर दिया और उसके बाद अदालत ने बड़े अच्छे और विजिलेंट तरीके से सारे मामला को चलाया और ये फैसला दिया और बिल्कुल ठीक फैसला दिया। बिल्कुल ठीक फैसला तो दिया गया है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पंजाब की बाकी जेलों में ऐसे जितने भी कैदी हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर ऐसे क्यों नहीं जो फैसले वो जारी किए जा रहे हैं, ताकि वो भी उनके भी जो मामलात हैं वो पाया तकमील तक पहुँचे और दोबारा ऐसा कोई जो मामला है वो रूनुमा ना हो सके? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान की जेलों में और पंजाब की जेलों में बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो अदालतों में और कचहरियों में जाके उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती। स्पेशली कोर्ट्स बनी हुई हैं जेलों के अंदर, वहाँ आके कुछ बहुत सेंसिटिव केस होते हैं, कुछ दहशतगर्दी के हवाले से, कुछ इसी किस्म की जिस तरह का ये वाला केस था। इस केस में हमने विक्टिम की नाम को, उसकी इज्जत को, उसके वकार को, उसकी फैमिली को हर हवाले से सेफ एंड सिक्योर रख के जेल के अंदर जो है वो सारा प्रोसिक्यूशन करवाई, सारी अदालती कार्रवाई जनाब उसको फैसिलिटेट किया। इसी तरह बाकी केसेस के अंदर भी होता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के मामला जो हैं उनको हम बेहतर किस अंदाज में कर सकते हैं? ये भी तो फिर गवर्नमेंट का ही काम बनता है ना, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। नहीं, आप थोड़ा सा चीज़ों को जो ना वो मिसमैच कर रही हैं। ये जो प्रोसिक्यूशन का है सिर्फ एक एंड पे नहीं होता, इसमें अदालत भी है, इसमें वकील सफाई भी है, इसमें वकील इस्तगासा भी हैं, इसमें लॉ कोर्ट्स हैं, उसमें हर लेवल की है, अदालती सिस्टम है। ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो प्रोसिक्यूशन को बेहतर और इफेक्टिव करने के हवाले से अपना किरदार अदा करती है। हुकूमत का इसमें किरदार ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की हद तक है, भी एक उसका कंपोनेंट है अच्छी या बुरी प्रोसिक्यूशन का, तो वो सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की हद तक एक कंपोनेंट है। बाकी 6, 7, 8 कंपोनेंट्स इसके जो है वो बाकी चीज़ों से होते हैं, उसमें हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं होता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की आपने फयाजुल हसन चौहान साहब बात की है, तो पुलिस रिफॉर्म्स की हमेशा से बात की जाती है और वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं भी थे तब भी वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे। क्यों नहीं फिर जो गवर्नमेंट है वो पुलिस रिफॉर्म्स करती ताकि हम ऐसे मामलात से बच सकें? और इस पे आप राजा बशार साहब को आप जनाब लेंगी पीपल पे, तो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और क्या क्या जो है वो अंडर डिस्कशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोटरवे ज़्यादती केस का फैसला सुनाया जा चुका है। इदरीस शेख हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, ये बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त कौन कौन मौजूद है और क्या फैसले के वक्त मुतासरा खातून भी कमरा अदालत में ही मौजूद थी? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जेल ट्रायल जो दोनों मुजरमान